ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। पिला मन देख 5 तारिख दिन +2 सेकेंड आर्ट्स पिला मानकर इतिहास फाइनल एग्जाम अछि। तेणु फाइनल एग्जाम को आखि आगे रखी आज पिला माने गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि जाकि तुम मान सहित आलोचना करी। विगत 10 वर्ष मध्य इतिहास जो एमसीक्यू क्वेश्चन आसीची विगत 10 वर्ष मध्य जो एमसीक्यू क्वेश्चन आसीची ताकू मु उपलब्धि करी आज गोटे वीडियो रे समस्त क्वेश्चन मु आलोचना करूची। पिला मन देखिबो आ भितरु निश्चय बहुत गुडे क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबो। पूरा बछा बछा क्वेश्चन पिला मन आलोचना करूची। प्रथम क्वेश्चन पिला मन कहिची जे काहाकू एशिया रो आलोक कहा जाए। महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, महात्मा गांधी। मन रखता एशियार आलोक बोली कहती गौतम बुद्ध। भारतीय लुथर मध्य कहती गौतम बुद्ध, कारण गौतम बुद्ध जी की बौद्ध धर्मर प्रवर्तक थिला एवं तांको समय रे बौद्ध धर्म भारत तथा विदेश रे मध्य प्रसारित होइतला। द्वितीय क्वेश्चन जे गौतम बुद्ध केउंटारे प्रथमे धर्म प्रचार करिथिले। सारनाथ मृग उद्यान, पाटनार पाबा, बैशाली, कुशीनगर। मनोक्त गौतम बुद्ध प्रथमे सारनाथ मृग उद्यान ठारे धर्म प्रचार करथिले एवं प्रथमे 5 जन ब्राह्मण सम्मुख में निजर वाणी प्रसार करथिले एवं बौद्ध धर्म रे ताकू कहती धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट 3 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को पिला माने जिबा जे दक्षिण भारत रे प्रथमे भक्तवादर प्रचार किए करथिले। जे दक्षिण भारत रे भक्तिवादर प्रसार प्रथमे किए करथिले। रामानुज, नानक, कबीर। उत्तर पिला मन होची रामानुज। मनता दक्षिण भारत रे प्रथमे रामानुज ही भक्तिवादर प्रचार करथिले। किए पिला माने उत्तर भारत रे भक्तिवादर प्रचार करथिले। निम्बार्क, ना रामानंद, ना बल्लभाचार्य, ना रामानुज। उत्तर होची रामानंद। देखो पिला माने एटा कन्फ्यूज केबे होबनी जे दक्षिण भारत रे भक्तिवादर प्रचार करथिले रामानुज एवं उत्तर भारत रे भक्तिवादर प्रचार करथिले किए रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गढ़ा होइतिला। ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गढ़ा होइतिला। 1600, 1707, 1660, 1857। मनता ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 रे गढ़ा होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को किए जलपथ आविष्कार करथिले। जे भारत को किए जलपथ आविष्कार करथिले। कोलंबस, भास्को डा गामा, मैगेलन। उत्तर होची भास्को डा गामा। मिलुतिबो जे भास्को डा गामा को देशर नाविक थिले ना पोर्तुगाल नाविक थिले। केबे भारत को जलपथ आविष्कार कले ना 1498 रे। एबे पिला आलोचना करिबा जे भारत को किए भारत को जलपथ आविष्कार करथिले। पिला मन देखो ऑप्शन होची कोलंबस, भास्को डा गामा, कर्जन, मैगेलन। उत्तर होची भास्को डा गामा। मनथिबो भारत को पोर्तुगाल नाविक भास्को डा गामा जलपथ आविष्कार करथिले। क्वेश्चन आसी केबे ना 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने वैदिक जुगर जनप्रिय राजनैतिक संगठनर नाम कौन थिला। उत्तर पिला मन होची समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। देखो पिला माने गौतम बुद्ध जे बौद्ध धर्म प्रवर्तक केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान करथिले। निरंजना ना गंगा जमुना। उत्तर होची निरंजना। मनता गौतम बुद्ध निरंजना नदी कूल रे दिव्य ज्ञान प्राप्त होइतिले। क्वेश्चन आसे केउ गछ मूल रे तपस्या मग्न होइतिले ना अश्वत्थ गछ मूल रे। केउठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलन आयोजन होइतिला। तोशाली, अंग, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। उत्तर पिला मन होची पाटलिपुत्र। पिला मन रखता जे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अध्यक्षता किए करथिले ना मोगली पित्सा। तृतीय बौद्ध सम्मेलन का समय रही ना अशोक समय रही। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंतार
ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି? ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ର ନା ଅପ୍ସରାର ଚିତ୍ର ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ? ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଅଜନ୍ତାର 2 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଅବଦୁର ରହମାନ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧାର ଥିଲେ? ଯେ ସୁଫିବାଦ ନା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ହଦିସ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଦିସ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1833 ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ଯେ 1833 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କଙ୍କି ମାଝୀ ନା ଭବାନୀ ମାଝୀ ନା ଭାଗୀରଥୀ ମାଝୀ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ମାଝୀ। ସମ୍ବଲର ଜୁମା ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ଆକବର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାବର। ମନେ ରଖୁଥାଉ ଯେ ବାବର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଯେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳାର ଉନ୍ମେଷକାରୀ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେ ସମ୍ବଲର ଜୁମା ମସଜିଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ବାବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1857। ମନେ ତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗର ବାରାକପୁର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନା ନାନା ସାହେବ? ମନେ ରଖୁଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କେଉଁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି 3ଟି ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଗୋଟେ ରହିତୁଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ମାହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ এই ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହିତ। ଇଂରେଜମାନେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖଜଣା ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଜମିଦାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ତୁମେ ଖଜଣା ପଇଠ କରିବ। ଯଦି ଜମିଦାରମାନେ ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପଇଠ ନ କରିପାରିଲେ, ତାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉସ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। এটা କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କେବେ? ନା 1793ରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେବେ ସାଇମନ କମିଶନ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା? ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1928। ମନେ ରଖ, 1928ରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଉତ୍କଳ ସଭା। ଯେ ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯେ ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1878ରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯଦି ପଡ଼ିବ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1903ରେ। କେଇଟି ହେଇଥିଲା? ନା କଟକରେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ବନିଆର ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ 3ଟି ପରିବ୍ରାଜକ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଛି, ଇବନ ବତୁତା, ଆଲବେରୁନି, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବନିୟର। ଏଇ ଯେଉଁ ବନିୟର ଯେତେବେଳେ ବନିୟର କେଉଁ ଦେଶର ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସର। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜା ଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ମନେ ରଖିବ, ବନିୟର ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜା ଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଲା? ନା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସନରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ
ताको जस्ट काट क्लिप करके मुझे तुमको आलोचना करुँची कारण ये क्वेश्चन गुड़िक बारंबार आसी थाए से आज मुझे तुम मान सहित आलोचना करुँची निश्चय पे भिडियो देख तुमको उपयोगी सब्यस्त हम कही क्यों शिलालेख कलिंग युद्ध वर्णित होती देख पे प्रथम कलिंग युद्ध क्या क्या मध्य होता ना अशोक एवं कलिंग मध्य होता केवे होता ना 261 क्यों नदी कूल रही ना दया नदी कूल रही जे आधुनिक आम जो भुवनेश्वर कहे से भुवनेश्वर निकटवर्ती धौलीपहाड़ अंतर्गत दया नदी कूल युद्धटी होता एवं ये युद्ध विषय आम कौट जाना ना त्रयोदश शिलालेख मन जो त्रयोदश शिलालेख कलिंग युद्ध संपर्क में आलोकपात कराई त्रयोदश शिलालेखटी भी कईटी अच्छी ना पाकिस्तान शाहबाजगढ़ी ठारे अच्छी त्रयोदश शिलालेख पाकिस्तान शाहबाजगढ़ी ठारे अच्छी कलिंगर राजधानी कौन थिला मन तो पिला माने कलिंगर राजधानी तोसाली थिला जे कलिंगर राजधानी कौन थिला ना कलिंगर राजधानी तोसाली थिला नेक्स्ट क्वेश्चन केबे दीन इ इल्लाई धर्म प्रकाश पाइथिला जे केबे दीन इ इल्लाई धर्म प्रकाश पाइथिला मन तो जो ऑप्शन जो 1882 1583 1585 मनोक्त किए करतिले ना अकबर मनोक्त अकबर सम्राट अकबर दीन इलाई धर्म प्रचलन करतिले केबे ना 1582 किए मयूर सिंहासन निर्माण करतिले मयूर सिंहासन निर्माण करतिले किए ना शाहजहान मनोथिबो जो मोगल जुगर शाहजहान को समय काल को सुवर्ण जुग बोली कहा जाए कारण तांको समय कला स्थापत्य भास्कर्यर चरम निदर्शन देखा मिले एवं से मयूर सिंहासन को निर्माण करते क्वेश्चन आसे जे मयूर सिंहासन को किए नहीं जाते ना पारस्यर सम्राट नादिर शाह ये मयूर सिंहासन को नहीं जाते कहा बल इंग्रेज माने मन मुताबक राजस्व आदाय करते सूर्यास्त नियम पंचवार्षिक योजना द्वैत शासन पिला मन रखता जे इंग्रेज माने द्वैत शासन बल कौन है ना बंगर मन मुताबक राजस्व आदाय करते क्वेश्चन आसे द्वैत शासन केवे होता ना 1765 द्वैत शासन किए प्रचलन करते ना रॉबर्ट क्लाइव मनुथ्व द्वैत शासन प्रचलन होते रॉबर्ट क्लाइव एवं द्वैत शासन बल इंग्रेज माने बंगर मन मुताबक राजस्व आदाय करते नेक्स्ट क्वेश्चन केबे इंग्रेज माने 150 जन सन्यासी और फकीर को नाटोईटारे हत्या करते केबे इंग्रेज माने 150 जन सन्यासी एवं फकीर को नाटोईटारे हत्या करते 1871 ना 1763 ना 1805 ना 1854 मन तो पिला माने जे 1800 आउथर पिला माने को देखो जे केबे जे इंग्रेज माने 150 जन सन्यासी फकीरों को हत्या करते ना 1871 क्यों बल्लाटों समय भारतर प्रत्नतत्व विभाग खोल जाइतिला जे आमर जो प्रत्नतत्व विभाग थिला क्यों बल्लाटों समय खोल मन थी लॉर्ड कर्जन जो बल्लाट लॉर्ड कर्जन समय भारत में प्रत्नतत्व विभाग खोल जाइतिला नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर जैन जे महावीर जैन केबे जन्मग्रहण करते पिला मन तो महावीर जैन वैशाली अंतर्गत कुंदग्राम जन्मग्रहण करते 540 मन थी महावीर वैशाली अंतर्गत कुंदग्राम जन्मग्रहण केबे ना केटोर 540 कलिंगर राजधानी कौन थिला पिला माने ना तोसाली पंचतंत्र किए रचना करते कालिदास ना विष्णु शर्मा मन तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा रचना करते इबन बतुता क्यों शताब्दी परिव्राजक थे जो इबन बतुता मोरक्कोर परिव्राजक पिला माने इबन बतुता
ମରକ୍କୋର ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ଏବଂ କାହା ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ନା ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଯେ ସେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ୱାଜିର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପିଲାବନ୍ଧୁ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା। କେବେ ଦିନ ହିଲାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା? ନା 1582। କବୀରଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତ କବୀର ଯିଏକି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କବୀରପନ୍ଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବୀଜକ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲିଖିଥିଲା। ମନେ ତ ଯେ କବୀରଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବୀଜକ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଚଳାଚଳ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1825। ମନେ ତ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ 1825ରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ଭାରତର କେବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଇଥିଲା? ନା 1853। କେଉଁଠୁ କେତିକି? ନା ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ। ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଜନ୍ମ କିଏ? ଡେଲ୍ ହାଉସି। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା କେବେ? ନା 1825। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତା ଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତା ଥିଲେ? ମନେଥାଉ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନେତା ଥିଲେ। ମନେଥାଉ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନେତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1817। ଯେ ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ହେଇଥିଲା। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଶୈଳନିବାସ, ଯେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଶୈଳନିବାସ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1818। ଯେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଶୈଳନିବାସ 1818 ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି? ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ 85ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। କେତୋଟି? 85ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ମହାବୀର କେତେତମ ତୀର୍ଥକର ଥିଲେ? ମନେ ତ ପିଲାମାନେ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର କେତେ? 24ତମ ତୀର୍ଥକର ଥିଲେ। ଯେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଥିଲେ 24ତମ, କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର କିଏ ଥିଲେ? ଋଷଭନାଥ। 1 ନମ୍ବର ଥିଲେ ଋଷଭନାଥ। 23 ନମ୍ବର ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଗାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଯେ ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଗାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଯେ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ କିଏ? ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଗାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ଋଜୁପାଳିକା ନଦୀ ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟଗାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା ମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥକର ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବିହାରର ଜୁମ୍ବିକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ ନିକଟରେ ତପସ୍ୟା ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦିବ୍ୟଗାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନା ପଡ଼ିଥିବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ? ଯେ ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ? ଆଲବେରୁନି, ବର୍ନିୟର, ବାବର, ଇବନ ବତୁତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲବେରୁନି। ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖକୁ ନେଇ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିବା ବୋଲ୍ଡାର କିଏ? ଯେ ଭାରତରେ କେଉଁ ବୋଲ୍ଡାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ? ନା 1793ରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ମନେ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କେବେ? ନା 1793। କିଏ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ? କିଏ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ। ମନେ ରଖ, ଯେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ମହାବୀର କେତେତମ ତୀର୍ଥକର ଥିଲେ? ଯେ ମହାବୀର ମନେ ରଖିଥାଅ
24ତମ ତୀର୍ଥ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନା 261ରେ। କିଏ ସିଜଦା ଓ ପାଇବସ୍ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ସିଜଦା ଓ ପାଇବସ୍ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ନା ବଲବନ? ମନୁତ ବଲବନ। ସୁଲତାନ ବଲବନ ସିଜଦା ଓ ପାଇବସ୍ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କବୀରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ଯେ କବୀରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମବାଣୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ, ବିଜକ, ରାମାୟଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କାବୁଲିବାଗ ମସଜିଦ। କାବୁଲିବାଗ ମସଜିଦ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାବର। ମନୋକ୍ତାଅ ଯେ ବାବର କାବୁଲିବାଗ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଯେ ଭାରତରେ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ମନୋକ୍ତାଅ ଯେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଯିଏକି ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କିଏ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ଯେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ କିଏ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାର ଜନ ସର। ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ଯିଏକି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ମନୁତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା କେବେ? ନା 1922 ଫେବୃଆରୀ 5। ଦଶମୀ ନାଗ କିଏ? ମନୁକ୍ତ ଦଶମୀ ନାଗ ଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେତା, ବା ଦଶମୀ ନାଗ ଦଶମୀ ନାଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ ଦଶମୀ ନାଗ। ରମାଦେବୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ? ଯେ ରମାଦେବୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ରହୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନ କୁହାଯାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ। ଯେ ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ମନୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶକୁ 4ଟି ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେ ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ମନୁତ ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। আকবর মহল কাহার কৃতি? जो আকবর মহল কাহার কৃতি? মনতাও जो আকবর মহল কিଏ କରିଥିଲେ? ନା আকবର କରିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ହୁମାୟୁନ ମସଜିଦ। ମନତାଉ ହୁମାୟୁନ ମସଜିଦ ହମିଦା ବାନୁ ବେଗମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କେଉଁ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମନତାଉ जो ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କେଉଁ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜଡ଼ିତ? ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ରଇତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେ ରଇତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା 1820ରେ ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ। ମନୋକ୍ତ ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ 1820ରେ ରଇତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫକୁଓକିର ରଚୟିତା କିଏ? ଯେ ଫକୁଓକି ମନୋକ୍ତ ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇୟାନ ଫକୁଓକି ରଚୟିତା, ଏବଂ ସେ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବରାହମିହିର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବରାହମିହିର ଯେ ବରାହମିହିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ। ସିଏ ବୃହତ ସଂଗୀତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ବଢ଼ିବ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ହସ୍ତାୟୀ ବେଦ ନା ପାଲକପ୍ୟ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପାଣିନି। କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ? ରଘୁବଂଶମ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? କିଏ ରଘୁବଂଶମ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମନୋଦ ଯେ ରଘୁବଂଶ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା କାଳିଦାସ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ କାଳିଦାସ, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାର ଥିଲେ, ସିଏ ରଘୁବଂଶ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଯେ ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର କିଏ ଖବର ସରବରାହର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ମନୋତା ପିଲାମାନେ, ଯେ ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆମର ଦିୱାନୀ ଇନସା ଥିଲେ, ଚିଠି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସୁଲତାନୀ ଯୁଗରେ କିଏ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଦିୱାନୀ ରସାଲତ, ନା ଦିୱାନୀ ଇନସା, ନା ବରିଦି ମାମାଲିକ? ମାନେ ତ ଦିୱାନୀ ଇନସା ହେଲେ ଚିଠି ବିଭାଗର ଥିଲେ, କାଜୁଲ ଜାକାତ ବିଚାର ବିଭାଗର ଥିଲେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରିଦି ମାମାଲିକ, ଯିଏକି ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1586ରେ ନବଦ୍ୱୀପ ନଦିଆଠାରେ। ମନୋତ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଜାଣିତ, ସିଏ ନବଦ୍ୱୀପ ନଦିଆଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ଆକବର, ନା ହୁମାୟୁନ, ନା ଶାହଜାହାନ, ନା ବାବର? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଯେ ଆକବର, ଯିଏକି ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ମନୋତା ପିଲାମାନେ ଯେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ପ୍ରଣେତା ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ରାଜସ୍ୱତ ଲବନୀତିର ପ୍ରଣେତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। କେତେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଇଥିଲା? ନା 1853ରେ। ମନୋତ 1853ରେ ଭାରତରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଇଥିଲା, ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ମନୋତ ପିଲାମାନେ 1853ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ? ନା ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ। ଆଉ ରେଳପଥର ଜନକ କିଏ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କେଇଠି ହେଇଥିଲା? ଯେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା? ନା କଟକ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିବ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ନା ଓଡ଼ିଶାର କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେଉଁ ନେତା 1930ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନେତା 1930ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ହୋଇଥିଲା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ। ମନେ ତ ଆମର 3ଟି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। 1930 ପ୍ରଥମ, 1931 ଦ୍ୱିତୀୟ, 1932 ହେଲା ତୃତୀୟ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କେବେ ବସିଥିଲା? ନା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946। ମନେ ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯାହାକି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ।